विचार को पहला गुरु चरना हाथ की दवाई को दसता बिन भी बाकी का लगे रल मिल के उचारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी श्री राग महला दूजा। राग श्री राग चल रहा है जी। ये पावन शब्द गुरु अमरदास महाराज की रचना को उचारण होया बिन है। गुर रोग ना टुटाए, हमै पील ना जाए। सतगुरु कहते हैं कि जन्म मरण का जोड़ा रोग है ना, और होने की पीड़ गुरु तो बगैर दूर नहीं हो सकती। जन्म मरण को गुरु कटेगा और होने की सतगुरा ने साढ़े अंदरों दूर करनी है। महाराज कहते होने मनुष्य को बहुत दुखी करती है। रोज नितनेम की बाणी चापा रोजाना पढ़ते हैं कि होने का कंडा जिमें जिमें मनुख अगे चलता है चुभता है दुख देता है। काम क्रोध नगर को भरिया मिल साधु खंडल खंडा ही साधु को मिल के खंडल खंडा भी ये खंड खंड हो जाते भावुक के इन्हों की मनुख जित लेंदा। हौमे का रूप गुरु भजदा जमन मरण का गीत गुरु ने कटना। ਜਾਂ ਆਪਾਂ गुरु नानक साहब जी की बाणी के विचों बचन पढ़ते हैं भी जब गुरु अंगद साहब महाराज ने बचन कहे भी जी अंदरला दर्द है ना अंदर जो विछोड़े का संत है वो वाहिगुरु दूर करता है। जहाँ गुरु नानक साहब जी वैद बुलाया वैद भी पगड़ ढोले बाँ भोला वैद ना जाने करक कलेजा माहे कितने गुरु अंगद साहब जी कहते वैदा वैद उस वैद को पहला रोग पछाण कि जे तू चंगा वैद है पहला रोग की पछाण कर। ਹੁਣ असल के अंदर ना सारे हौमे के रोग नाल ग्रसे हुए हैं। कोई बिरला है जिन्हें तो बचया तो गुरु साहब जी पहला रोग पछाणते हैं ये अंदर विकार केड़ा हावी है तो फिर महाराज उसको सेवा देते हैं। बचन बहुत मेरी बड़े सतगुरु की सेवा सफल है जी वो कदे चेत आए मन चिंदिया फल पावना हौमे विचों जाए। हौमे दूर करने वास्ते फिर सतगुरु जी उन्होंने सेवा देते हैं तो सेवा नाल फिर हौमे अंदरों साफ हो जाती है। वो हौमे अंदरों खत्म हो जाती है। गुरु एक वैद मेरा वैद गुरु को दिंदा हर हर नाम औखद मुख देवे काटे जम की बंदा आही तो रोग है जमन मरण का गेट जमा के बस पै जाना। तो गुरु फिर हौमे दूर नहीं करता एक रोग नहीं कटते तो जन्म जन्म के दुख निवारे सूखा मन सधारे दर्शन भेट तो होत निहाला हर का नाम विचारे मेरा वैद गुरु के दिंदा हर हर नाम औखद मुख देवे काटे जम की फता। वैदा वैद सुवैद को पहला रोग पछाण जे तू चंगा वैद है पहला रोग की पछाण कर। सियाणा वैद तो पहला रोग पकड़ता है ना फिर ही दवाई देगा। बहुत पैसा पुराने जोड़े वैद हकीम सब साड़ी जीभा वेख के साड़ी अखा च वेख के नब्ज पकड़ के रोग पछाणते हैं। जोड़े होने वाले डॉक्टर ने वो टैसट करवाते हैं MRI करवाते फलाने थां से टैसट जाके करवाने पहला रोग पकड़ते फिर इलाज शुरू करते हैं। तो गुरु भी एक वैद गुरु भी इस तरह करता है पहला रोग पकड़ता है फिर वह इलाज दसदा है। एक तो होंदा है दवाई लैनी होंदी है एक नाल परहेज फिर वो जे इस तरह चलेगा सेवा के सिमरन तो फिर वो रोग अंदरों खत्म हो जाता है। वैदा वैद सुवैद को पहला रोग पछाण ऐसा दारू लोड़ लो ऐसा दारू फिर लो दवाई जे तो वंझे रोगा काल भी वंझे दर फिर दूर हो जाए रोग पहला रोग की पछाण। फिर वैद यहो जिहा होना चाहिए भी रोग दूर हो जाए। कई डॉक्टर है तो रोग लभते लेंदे है पर उन्होंने कोई परफेक्ट दवाई नहीं है रोग दूर करके। तुसीं हुण चले जाओ किसी को कहो भी मेरे पेन हो रहा फलाना वो तुहानूं दर्द दीआं गोलियां दे देणगे 10 दिन दवाई खाओगे ठीक रहोगे जो दवाई छड्ड दोगे फिर वो बीमारी फिर पेन शुरू
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਰਦ ਰੋਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੈਦ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੈਦ ਹੈ। ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੋੜ ਲਓ ਜਿਤ ਵੰਝੈ ਰੋਗਾ ਕਾਨ, ਜਿਤ ਦਾਰੂ ਰੋਗ ਉਠਿਆ ਤਨ ਸੁਖ ਵਸੇ ਆਏ। ਉਹ ਦਾਰੂ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀਵਨ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੀ ਲੱਗਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਵੈਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੰਠ ਹੋਣਾ ਸਾਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਅਰਧਿ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਨਕ ਉਪਾਮੀ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ, ਰੋਗ ਮਿਟੇ ਹਰ ਅਵਖਦ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੋ ਜਿਹਾ ਦਾਰੂ ਦਿਓ ਜੀ, ਰੋਗ ਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ, ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਬੇਨ ਗੁਰ ਰੋਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਹਉਮੈ ਪੀੜ ਨਾ ਜਾਏ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹਉਮੈ 'ਚ ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਉਮੈ 'ਚ ਰਸਿਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਵੈਦ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 4 ਰੋਗ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ 4। ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਵੈਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਰੋਗ ਸਾਡੇ ਪਕੜਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਨ ਤੋਂ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ। ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੇ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ। ਤਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੇ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਤਪ ਦਾ ਖਪ ਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੜਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਸਨ, ਬੱਦਲ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਘਟਾ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਦਰਖਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਆਈ ਤੇ ਦਰਖਤ ਝੂਲਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਉਸ ਪੰਛੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਝੁਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਪੰਛੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਦਾ। ਤੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਲਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਛੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਤੂਫਾਨ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ,
ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਪੰਛੀ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿੜਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵੱਟਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੱਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੱਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ 1.5 ਕੁਆਂਟਲ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਪੂ 1.5 ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਵੇਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁੱਬ ਪੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਬਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਚੱਲ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੋ ਉਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ 1.5 ਕੁਆਂਟਲ ਵੇਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਡਰਨਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਭੱਜਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, 2-3 ਜਾਣੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੋਰ ਵੀ ਡਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਲਾਪੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ 2 ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਤਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਆਤਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਨ ਗੁਰ ਰੋਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਹਉਮੈ ਪੀੜ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੰਮਣ ਪਰ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੀੜ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਮਨ ਵਸੈ, ਨਾਮੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਗਿਆਸੂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਮਾਇਆ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਪੋ 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 ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਾਈ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਹਰ ਪਾਈਐ, ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨੁੱਖ ਭਰਮ 'ਚ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਮ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਮ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਭਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਨੂੰ ਚਿੱਤਾ ਪਾਉਣਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਮਝ ਜਾਣਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਹ ਭਰਮ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਮ ਕਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਨਕਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵ ਭਰਮ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਰੇ ਨਿਜ
ਘਰ ਵਸਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਹੋ ਜੇ। ਨਿਜ ਘਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਚੱਲ ਤੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹਿ ਮਹੱਲ। ਮਹੱਲ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ, ਨਿਜ ਘਰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਢੇ ਤ੍ਰੈ ਮਨ ਦੇਹੁ ਕੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੰਨ ਦੇ ਆਖਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਆਹੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਹੀ ਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਉਸ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਕਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟਿਕਣਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਸਤਵ ਦੀ ਸਹਿਜ ਦਾ ਆਤਮ ਪ੍ਰਬੋਧਤਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਹਿ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਅਸੀਂ ਨਿਜ ਘਰ 'ਚ ਵਸਣਾ। ਜਾਂ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤਰ ਕਾ 10ਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਿਕਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਲਾਹੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣਨਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਲਾਹਤਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵ ਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਵਰਤਦਾ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਦੇਂਦੇ ਤੁਲਿਕ ਨਾ ਆਵਈ ਅਗਰਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਵਰਤਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਤਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾकुर ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਣ ਉਪਾਈ ਰਿਜਕ ਦੀਆ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋ ਤਦ ਕਹਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਪਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਜੀ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਹੁਣ ਮੱਛੀਆਂ ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਪਲਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਪਾਲਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹ ਆਹਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜੋ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੋਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੋਜੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ 2 ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਸਿਰਫ ਰੋਜੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਰੱਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਰੱਬ ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜਿੰਨੀ ਕਰਮੀ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਤੇ ਕੰਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਮੱਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਬਈ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਧੌਰ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਖਲੋਵੇਂ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ ਉਹ ਕਾਰ ਤੇ ਛੱਡ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਤੂੰ
ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾ ਹੋਏ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਵਰਤਦਾ, ਦੂਜਾ ਅਮਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਸੋਚੀ ਦੇ ਜੇ ਉਹ ਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਸਬਰ ਸਲਾਹੀ ਮਨ ਵਸੈ, ਸਜੇ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਲੋਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾਮ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਮਨ 'ਚ ਵਸਣ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸੁਖ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਭੱਜਣ ਦੌੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਛੱਡਿਆ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਜ ਦੌੜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਕੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੇ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੈਦ ਸਰਾਣੇ ਬਿਠਾਏ ਹਨ, ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਲਿਖੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਵਾਈ ਭੇਜੀ ਤੇ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ, ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨਜ਼ਰੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦਾ, ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਨਜ਼ਰੀ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਸੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ। ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਲਟਾ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਸਤਿਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ। 2 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਥਾਪੜਿਆ। ਸਾਧੂ ਐ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। 10 ਮਿੰਟ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੋ ਨਾਸਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਥਾਪੜਿਆ। ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਧੂ ਜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਥਾਪੜਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਨਾਸਤਿਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੰਦ ਨੂੰ ਖਰਾਬ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਆ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤੇ ਚੋਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਤਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੋ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਸਤ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ
ਸਭ ਨਦਰੀ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭਾ ਗਣਤ ਹੈ, ਗਣਤ ਨਾ ਸੁਖ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ, ਗਣਤ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਗਰਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਣਤੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਖਗੀ ਕਾਰਕ ਮਾਵਣੀ, ਬਿਖਗੀ ਮਹਿ ਸਮਾਹੇ। ਉਹ ਬਿਖ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੀ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੱਖੀ ਮਿੱਠੇ ਮਰਨਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਸ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਠੌਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਮਪੁਰ ਦੁੱਖ ਸਾਏ ਜਮਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਸਲੋਤਾ ਕਰ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੈ, ਜਿਨਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਤਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਸਦੀਪ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਪਿਆਰ। ਜੀਵ ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਢੋਲ ਗਿਆ। ਛੈਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਥੋੜੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜਕਾਓ ਢੋਲਕਿਆਂ ਜਿਹੜੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿ ਤੋੜ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਰੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਹੇ ਮਨ ਸਦਾ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਪਾਈਐ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੀਵ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਭਗਤੀ ਮਨ ਲਾਲ ਥੀਆ, ਰਤਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੀ ਵਡਭਾਗਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇ ਥੀਏ ਪਿਆਰੇ ਪਾਈਏ, ਨਾਉ ਮਜੀਠ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਡੀਠ। ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸ। ਚੋਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਕਹੋ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਉਹ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਡੋਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਮਨ ਮੋਹਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੁੜੇ ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਸਤਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੁੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ
ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੋ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਤੂੰ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਏਂਗੇ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਰੱਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਰੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਹੈ। ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਕਲਪੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੇਖਿਓ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਉਹ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਰੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਰੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਝਿਪ ਝਿਪ ਵਰਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਪੀਂਦੇ, ਉਹ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਜਾ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਰਜਾ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਬ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਿਆ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਕੇ ਚੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ। ਭੁੱਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਏ, ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਪੇ ਆਪ ਖਵਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਛੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਚਾਦਰੀਆਂ ਸਵਾਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।